салому алайкум тамошобинони азизу арҷманд. дар барномаи хабари таҳлилии паёмнюз Шавкати Муҳаммад бо шумо ҳастам. инак номгӯии хабарҳое ки пешкаши шумо мегардад. паймони миллии Тоҷикистон дар таҷлили солгарди таъсиси худ дар Варшава Эмомалӣ Раҳмонро либоси фарсуда ва бӯйноки бадарнашавандаи миллат унвон кард. мақомоти Тоҷикистон пайвандони фаъолони сиёсие ки дар нишасти Созмони амният ва ҳамкории Аврупо дар Варшав ширкат доранд, фишору шиканҷа мекунад. даҳҳо муҳоҷирони кории тоҷик бидуни ҳеҷ ҷурме аз шаҳри Рязани Русия истирдод шуданд. касе ба додашон нарасидааст. дирӯз 15 сентябр дар шаҳри Варшаваи Леҳистон бо баргузории ҳамоиши ҷашни солгарди таъсиси худро Паймони миллии Тоҷикистон таҷлил намуд. дар ин ҳамоиш Муҳиддин Кабирӣ раҳбари Паймони миллии Тоҷикистон, Алим Шерзамонов муовини раиси Паймон ва ҳамраиси ҷунбуши Озодандешон, Теймур Варқӣ раиси департаменти кор бо расонаҳои Паймон, Алик Панфилов рӯзноманигор ва нависандаи машҳури тоҷикистонӣ, Элҳомҷон Ёқубов узви шӯрои раҳбарии Паймон ва раиси Ассотсиатсияи муҳоҷирони Осиёи марказӣ дар Аврупо, Шарофиддин Гадоев узви шӯрои раҳбарии Паймони миллии Тоҷикистон ва раҳбари ҷунбуши ислоҳот ва рушди Тоҷикистон ширкат ва суханронӣ намуданд. раҳбари Паймони миллии Тоҷикистон зимни суханронӣ таъкид бар ин кард ки намояндагони ҳукумати Тоҷикистон мегӯянд бо ин гурӯҳи заиф музокира намекунанд. ин гапашон дурӯғ аст, чун ҳамарӯза ба ҳар як нафари Паймони миллии Тоҷикистон доранд музокира мекунанд ва илтимос мекунанд фаъолияти сиёсиро канор гузошта ба ватан баргарданд. аммо ин Паймони миллӣ аст ки ҳоло бо касе аз ҳукуматиҳо музокира карданӣ нест. мо аз қабл медонистем ки муносибат ба мо яксон нахоҳад буд. мавқеи ҳукумат ки маълум буд аз аввал, имрӯза маълум аст. боз ҳамун гапҳо, ино касе нестанд, заиф ҳастанд, мисли ҳамун 20 сол 30 сол пеш ки мегуфтанд ки мо бо ки гуфтугӯ кунем, мо бо ино касе нестанд, ино ҷинояткоранд, ино рафтан аз ватан берун шуданд, дигар касе нест ки мо бо он суҳбат кунем. аммо вақте диданд ки қудрат дорад аз дасташон меравад ва аввалин гурӯҳҳои мусаллаҳи оппозитсион дар километри ҳафтуми шаҳри Душанбе дар тирраси қасри президентӣ пайдо шуданд, дигар он ҳарфҳо фаромӯш шуд. алон ҳам ҳамун қиссаро доранд такрор мекунанд ки бо ки суҳбат кунем, бо ки гуфтугӯ кунем. аммо дӯстони азиз бидонед ки гуфтушунидро ҳукумат барвақт оғоз кардагӣ аст. ин дурӯғ аст мегӯяд ки мо бо касе гуфтушунид намекунем. Паймони миллии Тоҷикистон аст ки бо касе гуфтушунид намекунад. الان ما گفته ایستادیم که ما گفتشونید نمیکنیم. اینها دارند با هر کدام شما با تنهایی گفتشونید کرده ایستادن. مگر همینجا نشستگی ها هیچ کدامتون از پالکونی که گنرال از یک دوستتون پیام نگرفتید که بیایید بشینیم صحبت کنیم و شما برگردید به وطن؟ این چی است؟ این را نام گذاشتن که عفو کردن. عفو کردن مثل میرزیایف رفتار میکند. بدون آنکه با اون محبوس یا با اون مهاجر بشیند گفتشونید کند، فرمان عفو رو میبرد، میگه همه شما آزاد هستید. مگر در قدرتش نیست؟ مگر در صلاحیتش نیست که یک عفو عمومی اعلان کند بدون گفتشونید با ایشان عبدالستار؟ ایشان عبدالستار رو بیزار کردن، هر روز گفتشونی دارد. میگن ما گفتشونید نمیکنیم، ولی واتساپ و اسکایپ و با تمام وسیله گفتشونید است. شرافیدین را دزدیدن بردن، در داخل زندان با شرافیدین گفتشونید کردن برای آنکه علیه ما گپ زنند. هم گفتشونید با افراد میکنن، هم میگن که ما گفتشونید کرده نیستیم. این ما هستیم که الان میگیم آماده نیستیم با شما گفتشونید کنیم، چرا شما را در سطح گفتشونید نمیبینیم. حالا چند نفر میاد و میرود، یک نفرش اومد دعوای گفتشونید کرد سال گذشته، سیفالله سفرов دوستی ما. حالا دوست میگم چون وظیفه نداره دیگر، پنسه رفت. گفت ما گفتشونید میکنیم، ما از نام حکومت وکالت داریم، عفو میکنیم. برگشت از وظیفه گرفتندش. من از صلاحیت هیئت حکومت همین است. ضمن سخنرانی در همایش تیمور ورقی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی تاجیک اشاره به مهلت زیاد در قدرت ماندن امامعلی رحمان کرده. گفت به مهلت دور و دراز یک نفر راهبر ماندنش در رأس حکومت به مثل یک لباسی است که مدت‌های زیاد از بدن رهایش نمی‌کنی و در بدن بوی می‌گیرد. Я мечтаю об этом, чтобы мы сформировали такое гражданское общество, которое бы контролировало
власть, которая бы требовала сменяемости власти, потому что все мы знаем, что любая власть, любой человек, если он остается выше положенного срока, он начинает обрастать грязью, скажем так, да? Если не менять рубашку, то эта рубашка становится непригодной. Президент, который 27 лет на посту, это не президент. Это не рубашка, это уже тряпка, это непригодная вещь. Человек, который носил кирзовые сапоги, не снимал их годами, вот он 27 лет вот в этих продолжает в своей психологии не снимать эти кирзовые сапоги. Надо сменить, господин Рахмонов, надо сменить ваши кирзовые сапоги. Давно уже пора, уже много-много сроков назад. И я уже много раз обращался к своим друзьям и коллегам не называть Эмомали Рахмонова президентом. С точки зрения права, с точки зрения юридической науки, это диктатор, это узурпатор, это нарушение Конституции, в которой четко ясно написано: узурпация закона, узурпация власти запрещается. В Конституции написано. Понимаете? Он клянется на этой Конституции и узурпирует власть. Он преступник, государственный преступник. الهامجان یعقوبوف رهبر امام ضمن برآمدش در این همایش اظهار نمود که تشکیل پیمان ملی تاجیکستان برای آزاداندیشان و دیگر اندیشان بخصوص به نیروهای اپوزیسیون تاجیک که امروز در خارج از کشور فعالیت میکنند واقعا یک دستاورد پرارزش و بزرگ است. واقعا تشکیل پیمان ملی تاجیکستان برای دیگر اندیشان، آزاد اندیشان و به خصوص اپوزیسیون تاجیک که در بیرون از کشور فعالیت میکند یک دستاورد بزرگ و پرارزش است. رژیم دیکتاتوری تاجیکستان خیلی تلاش کرده بود که نیروهای سیاسی تاجیک دیگر اندیشان و دیگر اندیشان را بی‌حال و بی‌مدار کنند و کاملا از بین نابود سازند. درست است که امروز این رژیم ضحاکی توانست با ترس دادن ملت، با شکنجه کردن مردم، به زندان انداختن آزادمندان و آزادگان فضای سیاسی کشور را کنترل کند. اما تشکیل پیمان ملی تاجیکستان، انسجام حرکت و فعالیت در آن برنامه و نقشه اساسی این رژیم را که محو و نابود ساختن دیگر اندیشان و قوه های سیاسی تاجیک بود، این برنامهشان را به صفر برابر کرد. رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان شراف‌الدین گدایف حین سخنرانی در نشست سالگرد تأسیس پیمان ملی تاجیکستان گفت هدف پیمان رسانیدن ملت به قدرت است. بعضی‌ها میگویند که ما صدا بلند میکنیم تنها به خاطر رسیدن به قدرت. بله، ما صدا بلند میکنیم که به قدرت رسیم. ولی این قدرت را به خاطر ملت میکنیم ما که این ملت را به قدرت رسانیم. چون ما میخواهیم که ملت ما قدرتمند باشد، ملت ما ثروتمند و سربلند و سرفراز باشد. علیم شیرزمانوف معاون رهبر پیمان ملی تاجیکستان ضمن برآمدش در نشست بخشیده به یک سالگی این ائتلاف از برد باخت آن در یک سال حرف زد. همینطور در این همایش علاوه بر نامبردگان علیک پنفلاف روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیکستانی روشن تیموریان همرئیس جنبش آزاداندیشان و رهبر هیئت مشاوره نزد رئیس پیمان ملی تاجیکستان نیز سخنرانی نموده تبادل نظر کردند.
نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا که در پایتخت لهستان شهر ورشاو طور یک هفته دوام میکند امروز به کار خود حسن آغاز بخشید. در همین حال در تاجیکستان خانواده بیشتر مخالفان که در این نشست شرکت میکنند زیر فشار شدید مقامات امنیتی و انتظامی تاجیکستان قرار گرفتند. مقامات از نزدیکان فعالان مخالف طلب میکنند و پیوندانشان در اروپا زنگ زده از آنها بخواهند از شرکت در نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا پرهیز کنند. برخی را نزد دستگاه نواربرداری قرار داده طلب میکنند علیه نزدیکانشان در اروپا و مخالفین برآمد نمایند. از یک گروه نزدیکان مخالفین که زیر بار فشارهای مقامات رفتند طلب شده است نزد دفتر نمایندگی سازمان امنیت و همکاری در اروپا رفته علیه نزدیکان خودشان تظاهرات کنند. محمدی تشایف عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید 2 روز است که برادرش شیرعلی تشایف زیر فشار و شکنجه روان مقامات قرار دارد. او را حتی مجبور کردند علیه برادرش دشنام و فحشا گوید. هر سال پس از شروع چاره‌بینی‌های OBSE که در شهر ورشاو لهستان برگزار می‌گردد، فشار و شکنجه‌ها بالای خانواده‌های مخالفین شروع می‌شود. من تصدیق می‌کنم که برادر من شیرعلی را هفته گذشته 2 مرتبه دعوت کردم و از آن خواستم که تا بر مقابل رهبریت حزب و بر مقابل خود بنده سخن‌های قبیح بگوید و درخواست کند که ما به وطن بر بگردیم و از این مبارزه هایمان دست بکشیم. که در جواب من به آنها گفتم اگر شما خواستار دست کشیدن ما از این فعالیت های سیاسی باشید، برادران و استادان ما که در زندان هستند به مثل محمد علی حید، سید عمر حسینی و دیگر مبارزانی که با تهمت های این حکومت ظالم به زندان رفتن، آنها را آزاد کنید. دیگر این مبارزه های ما خود از بین می رود و ما به دعوت شما به وطن برمیگردیم. همین نمود فشارها به خانواده‌های دیگر مخالفین نیز آورده می شود. هر سال در عرفه برگزاری نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا نزدیکان مخالفین زیر فشار و تعقیب مقامات قرار می گیرند. هرچند تا هنوز این فشارها هیچ تأثیر در فعالیت مخالفین نداشته است، مقامات از آن دست بردار نیستند. روز جمعه هفته گذشته یک عده جوانان را از مسجد شهر ریزن فدراسیون روسیه بازداشت نموده به اداره پلیسی ناحیه اکتبریسکی این شهر بردند. طوری یک شبانه روز آنها را در اداره پلیس نگاه داشته علیهشان با جرم‌های ساخته پرونده کشاده اند. طور شاهدان به رادیوی پیام خبر دادند علیه امروز نسبت عده از آنها با قرار سود حکم استرداد صادر شده است و با آنها 10 روز مهلت داده شده است که از روسیه خارج شوند. در صورت خارج نشدن با آنها باز شدن پرونده جنایی و حبس تهدید میکند. یک نفری که در بین بازداشت شدگان بوده است و علیهش سود ناحیه اکتبریسکی شهر ریزن حکم استرداد صادر کرده است، با شرط افشا نشدن نامش به رادیوی پیام گفت که اکثریت نفران بازداشت شده را 2000 روبلی جریمه کرده اند. در کیسه مبلغ‌های داشته‌شان را بدون ترتیب دادن هیچ سند مصادره نموده اند. نسبت 10 نفر حکم استرداد صادر شده است که خود او یکی از آنهاست. مراجعتشان برای کمک حقوقی به سفارت تاجیکستان در روسیه نتیجه نداده است و کسی به دادشان نرسیده است. هم برادران وقتی که در نماز جمعه در آمدن همه گرد بانه مسجد محاصره کردگی بودن. همه امانسو همی شهر ریزان آمده از شلک و از مسجد همی شلک هم برادران دستگیر کردن. بعد اکتبرسک رایون بردن. در آنجا باشه برادران مدت یک سوتکا محکم کردن. پس از اون برادران را با عرقی را با مبلغ 2000 روبل جریمه کردن و بعضی روز ویزاشون رو محکم کردن، بعضیشون رو به طور روسی دیپورتاسیون کردن و 10 روز با آنها سوگ دادن. این قلمرو روسیه را ترک نمایی به هیچ یکم دلیل به هیچ میفهمم که تو تاجیک هستی در بالا موندی در آترا میگیرن یا دیپورت کرده از قلمرو روسیه خارجت میکنن
یک مقداری که پول در مبلغی که در جای برداری آنها را اون مبلغ را خالی میکنن. وقتی که ما با پاسپورت زنگ میزنیم میگیم هم خیلی شرایط داریم هم خیلی وضعیت داریم، از پاسپورت زنگ میزنن به عدیل ها، باز از بجایی که ما را دستگیری کنن یک بارتر عدیل ها آمده ما را تهدید میکنن که دیگر با پاسپورت زنگ نزنید. ما از حکومتدارا خواهش میکنیم که کمی هم باشد با قدر همین غریبا رساند. 70% بودجه دولت همین غریبا پر میکنه. برای چی پولی به غریبا خوب است و از حقوق مهاجر از حقوق ما دفاع نمیکنه؟ وقتی که ما با پاسپورت شکایت میکنیم که همین خیلی واقعا گفتن آنها با مقامات داخلدار همین شهر زنگ زدن و با سر ما باشد تهدید کردن. طبق خبرهایی که بر رادیوی پیام رسیده است، این گونه مناسبت با مهاجران تاجیک در همه گوشه و کنار روسیه دیده می شود. در همین حال بنا به اطلاع رسانه‌های روسی، دولت روسیه طرحی را تصویب کرده است که در سال 2020 تعداد مهاجران کاری در برخی از بخش‌های اقتصادی این کشور را کاهش می‌دهد. با گزارش سامانه وزارت کاری روسیه، وزارت ساختمان روسیه پیشنهاد کردند که در سال 2020 در قلمرو ولایت‌های امور، بوریتیستان و مسکو سهم مهاجران کاری در بخش ساختمان کاهش داده می شود. بر اساس این طرح در جمهوری خودمختار داغستان در سال 2020 تعداد کارگران مهاجران کاری تا به 50% کاهش خواهد یافت. همچنین مقامات وزارت کشاورزی روسیه خواستار مشخص کردن تعداد کارگران مهاجر خارجی در کشت و برداشت محصولات کشاورزی در قلمرو این کشور شده‌اند. هدف از این اقدام کاهش تعداد کارگران مهاجر خارجی و ایجاد جای کار به شهروندان مقیم این کشور عنوان می شود. طبق معلومات در روسیه 70% شهروندان تاجیکستان در بخش ساختمان در مناطق مختلف روسیه فعالیت می کنند که تصویب نهایی این قانون به زیان مهاجران کاری تاجیک خواهد بود. اکنون چند خبرهای دیگر را همکارم صفیه گزارش می دهد. یگانه راه و واسطه که ما و شما میتونیم در سیاست کشور خودمان سهیم باشیم این تأسیس یک حزب سیاسی است. حامی حقوق و فعال سیاسی مقیم روسیه عزت امان از تأسیس یک حزب نو خبر داد. او گفت تصمیم دارد در انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری شرکت کند. در این باره او در یک صحبت آنلاینیش در یوتیوب شام گذشته اعلام داشت. عزت امان گفت ما با دوستان خود در مسکو و اطراف آن مصلحت کردیم و به همین خلاصه آمدیم که یک حزب سیاسی را در غربت در مهاجرت با لطف پروردگار تأسیس دهیم. چون یگانه راه و واسطه و اهرامی که ما میتوانیم در سیاست کشورمان شریک باشیم این تأسیس یک حزب سیاسی است. او گفت پیشنهاد تأسیس حزب از جانب مهاجران شده است. با تمام مسئولیت اعلام می‌دارم از همین روز عبارت کار تأسیس حزب شروع شد، روند آغاز گشت و حزب سیاسی را با نام تغییرات، اصلاحات و ترقیات با عنایت خداوند پیشنهادی جامعه خواهیم کرد. این حزب خواسته های 2 میلیون مهاجر تاجیک در سراسر دنیاست، گفت عزت امان. وی همچنین گفت قبل از آن که به تأسیس حزب تصمیم بگیرد با مهاجران در روسیه و به خصوص در اروپا مشورت کرده است. عزت امان از تمام آنهایی که این تصمیمش را دستگیری میکنند خواست زیر نوار نام و نسب و رقم تلفنشان را نویسند. در حال عزت امان از تأسیس حزب نو و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری حرف میزند که طبق قوانین تاجیکستان در این انتخابات تنها آنهایی میتوانند شرکت کنند که 10 سال اخیر در کشور سکونت داشته باشند. تاجیکستان قرقیزستان را به ساختمان پاسگاهی نظارتی در یک منطقه بحثی در راه بین اسفره و باروخ متهم کرد. اقبال تشایف سخنگوی حکومت شهر اسفره دیروز به رادیوی آزادی گفته است جانب قرقیزستان برای ساختمان پاسگاهی نظارتی 4 واگن مصالح آورده است. گفته می شود سنه 14 سپتامبر هیئت رسمی تاجیکستان و قرقیزستان نیز در این باره در مرز گفتگو کردند. جزئیات گفته شنید معلوم نیست. بحث تاجیکستان و قرقیزستان در مسئله مرز طی ماه‌های اخیر بیشتر شده است. قرقیزستان به تقریباً 2500 گکتار زمین در قلمرو تاجیکستان دعوا دارد. تاجیکستان ادعا دارد که در نتیجه اجاره‌دهی زمین‌های کشت و چراگاه در دوران شوروی کمش 143,000 گکتار زمینش در قرقیزستان مانده است. گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد از حکومت تاجیکستان خواست که برای تأمین مردم این کشور با آبی آشامیدنی سالم اقدام کند. لیو هیلر با گزارشگری سازمان ملل از نتایج سفر خود به تاجیکستان تاکید کرده است
که حکومت این کشور باید برای تامین حقوق ساکنان این کشور در زمینه دسترسی به آب آشامیدنی سالم تدبیرهای عملی اندیشد. از دیدگاه سازمان ملل دسترسی نداشتن ساکنان تاجیکستان خصوصا دهات به آب آشامیدنی سالم موجب مرگ و میر کودکانی تا 5 ساله می شود که باید برای حل این مسئله اقدام شود. از این رو تامین آب آشامیدنی مناطق روستایی باید در اولویت برنامه‌های حکومت تاجیکستان قرار گیرد. بعد از عذاب و شکنجه‌های 4 ساله و منع دیدار با همدیگر، روز چندم است که مقامات زندانی رقمی 1 شهر دوشنبه به زندانیان سیاسی اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اجازه دادند با هم ملاقات و گفتگو نمایند. گذشته از این خود مقامات زندان آنها را به این واخوری‌ها ترغیب می‌کنند و زندانیان را یکجا جمع می‌آورند. زندانیان سیاسی این مؤسسه اصلاحاتی به خصوص اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد علی فیض محمد، زبیدالله رازق، حکمت الله سیف الله زاده و رحمت الله رجب چند روز اخیر به التفات و مهربانی غیر انتظاری مقامات زندانی رقم 1 روبرو شدند. با آنها اجازه ملاقات با نزدیکانشان و با یکدیگر داده می شود. این هم در حالی است که در 4 سال محبوسی با شدت از واخوری آنها با یکدیگر به خصوص جمع شویشان پیشگیری می شد. همچنین شرایطی بود و باشی آنها بهتر گردانیده شده، مناسبت زندان با آنها نیز کاملا تغییر کرده است. یک منبع از این زندان به پیام گفت که تمام این تغییرات به نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا که روز دوشنبه 16 سپتامبر شروع می شود بستگی دارد. مقامات مخصوص این واخوری و جمعشوی اعضای زندانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را تشکیل کردند تا آن را ثبت کرده در نشست ورشوا نمایش دهند. این منبع گفت که چند زندانبان و محبوس سپارش گرفتند واخوری نهضتیان به خصوص حالتهایی را که آنها با هم صحبت میکنند و میخندند پنهانی ثبت نمایند. این بود شرح خبرهای امروز. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نت پیگیری کنید. هر خبر و رویداد را شاهد شدید لطفاً به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام فرستید. لطفاً مشترک شدن به کانال یوتیوب ما و نوشتن نظر خود درباره نوار را فراموش نکنید. ماندن یک معقول شد را نیز لطفاً دریغ ندارید. در پناه الله بمانید. خیر تا روز دیگر.